حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہو، کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا، میری امت نے کیویں رہنا ہے، دوسریاں قوماں نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے، عورتاں کیویں رہنا ہے، امن نال کیویں رہنا ہے، سکون نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی عورتاں دے کتنے حقوق ہیں، مرداں دے کیڑے حقوق ہیں، سود کیویں ختم کرنا ہے، کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں، کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں، روزے کیویں رکھنے، حج کیویں کرنے، زکاتاں کیویں دینیاں، کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں، کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں، اجمی نو عربی تے کوئی نہیں، ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے گا۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے نو جگانا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر۔ معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ، لیکن صحابہ صبر کر گئے۔ صدیق اکبر رو پڑے تھے، باقی صحابہ صبر کر گئے۔ فرمایا یہ تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، بالکل دوسری دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا، ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسری دیاں عزت آبرو مال، جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے، اج یہ دن حرمت والا ہے، کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے، چنگے اعمال کر کے آنا۔ حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، کیا یضرب بعضکم رقاب بعض، میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، شادیاں تے کہندے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا، میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے، میں مسیتی صرف بہندا ہوں، مسلمانوں دیاں شادیاں ہوندیاں، توبہ توبہ توبہ، اللہ دی پناہ، کروڑ واری پناہ۔ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی کیتیاں، حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں، لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل، کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، کیا ہے مسلمان دسو نا، سانو بھی دسو یہ کیڑی شادی ہے جدے تے عورتاں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، گانے چل رہا ہے، بچیاں باپ دے سامنے نچ رہیاں، دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے ہیں تماشے، تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو؟ حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو؟ مولانا جی دین پڑھنا ہی نہیں، آنا ہی کوئی نہیں۔ انگریز انہاں نو لا گیا نوکریاں چ، انگریز جہاں سی نا اتنے بڑا چلاک آیا، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لئی سی، وہ جب نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجوانوں، کہندا مسجد جاتا ہے؟ وہ کہندے سی نہیں میرا بابا جاتا ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 1857 تو بعد پھر انہیں چال چلی، پھر وہ کہندا سی یہاں تو کام ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز، وہ کہتے نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا، یعنی میں نہ مسیتی جانا، انگریز کہتا ہے گڈ، کہتا اینو ملازمت دیو، نہ یہ مسیتی جانا ہے تو بابا مسیتی جانا تے دا بابا نمازاں پڑھتا۔ انگریز انہوں نے غلامی دے گیا، بشک ساریاں مسجداں لاہور دے نہیں پورے پاکستان دیا مسجداں دا سروے کرو، سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں، یہ انگریز نے غلامی دی، نماز واسطے مجالے اٹھن انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، او دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا پھر گھر آ گیا۔ اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے پیدا ہوئی جڑی اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا، یہ انگریز غلامی دے گیا، اور ایک پتہ نہیں کدوں تک یہ غلامی چلنی، ہاں جی کدوں تک یہ غلامیاں چلنی۔ نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب۔ کیوں جی اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاؤندے، انہاں دی آں یکے اندر سجود ہی در قیام، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔
ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਕੂਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ। कहता नमाज पढ़ता है, कहता मेरा बाबा पढ़ता है, ये नमाज नहीं पढ़ता। यही गल है बस सारे पास। वापस आओ हजूर दे दीन की तरफ। हजूर ने की फरमाया जी, मैं आज तुहानू नुस्खा हजूर जड़ियाँ बीमारियां दसियां मेरे आका ने फिर इलाज भी दसन। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं समेत रसूल अल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना। हजूर ने फरमाया इज़ा तबायातुम बिल ईनते व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रदीतुम बिज़रअ व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। हुजूर ने फरमाया जब तुम बैईना करने लगो, ये लंबी तफसील है, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ना आता उन्होंने बैईना की समझानी। बैईना हुजूर ने फरमाया जब तुम बैईना करने लगो और बैलों की दुम्मे पकड़कर खेती बाड़ी पर राजी हो जाओ, खेती बाड़ी करने लगो, कारोबार कारोबार कोठी प्लाजा बार अंदर जनाब प्रॉपर्टी, ये हुजूर ने फरमाया तुम खेती बाड़ी पर और अपनी कमाई पर राजी हो जाओ और जिहाद तुम छोड़ दो। तवज्जो ना सुनना भाई, ए साढ़े ते पूरी उम्मत ते जिल्लत क्यों आई खड़ी। हुजूर ने फरमाया तरकतुमुल जिहाद, कमांड ने लग पाओ बैईना शुरू कर दो। ये सूद दियां किस्मां, बैईना सूद दी किस्म है, ये सारे नाजायज़ कारोबार शुरू कर दो, कमाने शुरू कर दो, फिर तुम जिहाद छड़ देवो। फिर की होएगा सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तुहाडे ते ऐसी जिल्लत मुसल्लत करेगा ला यंज़िउ, वो कभी भी खत्म नहीं करेगा, कभी भी खत्म नहीं करेगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कर्ज दे देवे, क्यों जी? अमरीका सऊदी अरब नाल जाके खड़ा हो गया, जिल्लत खत्म हो गई। गजा दे मुसलमानों का बैतुल मुकद्दस वापस आ गया। ट्रंप उन्होंने जाके ट्रंप नूं 2.5 अरब के तोहफे दिते तो ट्रंप उन्हें फिर बैतुल मुकद्दस वापस आ गया। मिस्र दियां 7,000 मुसलमान शहीद हो गए, वापस आ गए। की होया? कुछ भी नहीं। फरमाया अल्लाह तुम्हारी जिल्लत कभी भी खत्म नहीं करेगा। ला यंज़िउ दी हुवा ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रहे, क्यों जी? अल्लाह कभी खत्म नहीं करेगा तुम्हारी जिल्लत। कैसे होगी? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस नहीं आओगे अल्लाह तुम्हारी जिल्लत खत्म नहीं करे। लाओ जी, फलसफियों से जो हल न हुआ, नुक्तावरों से जो खुल न सका, वो खोल दिया कमली वाले ने चंद इशारे। ये हुजूर ने बीमारियां दसियां ते नाल इलाज भी दसिया। इलाज इक्को ही उम्मत दा उत्ते जान दा, वो दीन की तरफ वापस आओ। ते दीन दा तुसी ना 11,000 वोल्ट का करंट पैंदा, ओ छड्डो जी, ये मौलवी है भी लगे रहा। हाँ, ये मौलवी है भी लगे रहा। लाओ जी, कुल्लु शै मिन अमरिल जाहिलियत तहत कदमैया मौजून। हुजूर ने फरमाया जाहिलियत की हर चीज आज मैं अपने पाँव के नीचे रौंद कर डाल रहा हूँ। कुल्लु शै मिन अमरिल जाहिलियत तहत कदमैया मौजून। हुजूर ने फरमाया आज मैं अपने दोनों पाँव के नीचे जाहिलियत की हर चीज को मसल के जा रहा हूँ। व दिमाउल जाहिलियत मौदूअतुन व अव्वलु दमिन मिन दिमाइ नादिम इब्न रबियतल इब्न हारिस कान मुस्तरदियन फी बनी सादिन फक़तलहु हुज़ैलन। हुजूर ने फरमाया जाहिलियत के सारे कत्ल के मामलात आज मैं ख़त्म करके जा रहा हूँ। और सबसे पहले अपने रिश्तेदार, क्यों जी? रबिया, उनको हुज़ैल ने कत्ल कर दिया था, वो दूध पीने के लिए वहाँ गए थे, आज मैं उनको माफ़ कर रहा हूँ। वरबल जाहिलियत मौदून, मैं आज जाहिलियत का सूद सारा ख़त्म कर रहा हूँ। वाब्बल रिबन अदौ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ून कुल्लु। फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा जान हज़रत अब्बास का सूद ख़त्म कर रहा हूँ, आज के बाद सूदी कारोबार बंद। क्यों जी? फत्तकुल्लाह फिन्निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना वलकुम अलैहिन्ना। क्यों जी? फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है। औरतों के बारे में तुमने अल्लाह के नाम पर इनको अपने निकाह में लिया है और ये अल्लाह के नाम पर तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। हाँ, इनसे इनके बारे में अल्लाह से डरना है। आज औरतों के हुकूक की बात करते हो, शम्मा महफिल बनाकर और पान मिसाले बेचने के लिए और जनाब टीवी चलाने के लिए औरतों को बिठा कर दिया। औरतों के हुकूक है, औरतों को हुकूक वो है जो मेरे आका मौला ने औरतों को दिए। क्यों जी? वो हुकूक है जो रसूलुल्लाह ने दिए। क्यों जी? वलकुम अलैहिन। क्यों जी? अल्लाह युवत्तेना फुरूशकुम अहदन तकरऊनहु फ़इन फ़अलना ज़ालिका फ़द्रिबूहुन्ना दरबन गैर मुबरिजिन। हुज़ूर ने फरमाया औरतों पर तुम्हारे हुकूक क्या है? वलकुम अलैहिन्ना, कि जिन लोगों को तुम नापसंद करते हो घर में आना, औरतों को हक नहीं बनता कि तुम्हारी अदम मौजूदगी में वो तुम्हारे घर में आए। ये मेरे चाचे ना ज़ाहिर शौहर की लड़ाई हो गई तो वो कहना तेरा चाचा नहीं है, उन्होंने कहा आएगा। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, शौहर की गल मननी पैनी, अपने चाचे को घर बिठाओ उत्थे जाके मिल। शौहर ने क्यों तू अपना घर बर्बाद करना। हाँ, हुज़ूर ने फरमाया ये फरमाया अगर वो नाफरमानी करें तो फिर हुज़ूर ने फरमाया
वला हुन्ना अलैकुम, और उनके हुकूक तुम्हारे ऊपर क्या है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। फरमाया जो जो दस्तूर चल रहे होवे, जो जो ज़माना होवे, अपनी ज़नानियां कपड़े भी हो जाए देने ते रोटी भी हो जाए देने। लो जी क्या है गल, फ़क़द तरक्तुम फ़ीकुम लन तदिल्लू बअदहु इन इतसमतुम बिही। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने अपनी अल्लाह की किताब छोड़ कर जा रहा हूँ, इससे आगे पीछे ना होना, गुमराह कभी नहीं होगा। आगे हुण सुनो फिर अगे की फरमाया। मैं असल तो खत्म नबुव्वत ले आ रही सी गल, ये सारा खुतबा मैं पिछू तां पढ़िया, अय्युहन्नास इन्नहु ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदकुम। ये ताजदारे खत्म नबुव्वत। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।